Hello students. So in the previous video we have started the new unit of our financial accounting, that is last unit, HR accounting, that is human resource accounting. So where I explained you the introduction part, and apart from that BC had seen the meaning, and also I explained the necessity of HR accounting. Okay, so HR accounting is nothing but what? Very simple. So about the human resource, so about our employees, so about our laborers. So the various experts say that they are also asset to the business, because without the laborers or without the employees, no organization can run. So that's why they are also to be treated as a asset of the business, and whatever the expenses and whatever the income company get from them, that is to be recorded also, so that is to be accounted. So that's why this new concept has been came into force, that is human resource accounting, and in various companies this have been adopted. So this concept have been adopted and it is giving good results to them. So now in this video I am going to explain the next concept, that is, so the calculation of human resource. For that there are various methods are available. So for all these things the human resource accounting comprises of following important aspects. So in the previous video I explained you that human resource accounting is very important. It is said by various experts and various committee, that is American Accounting Society. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so what are those here? Human resource accounting comprises of the following important aspects. These three aspects are to be considered very important. So under this first one is what? Valuation of human resource. Yes, so valuation of human resource ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅದ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರೌಂಡ್ 7 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ತಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. So our human resource is to be valued. Next is what? Second, recording and valuation in the books of accounts. So whatever the valuation of human resource the company has made by adopting any of the method, that is to be recorded. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದರಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. ಸೊ like this only here the presentation of this information is to be made in the financial statements of a particular business. Okay, so these three aspects is to be considered for the human resource accounting. Okay, so human resource accounting ಒಳಗೆ ಇವು ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. So now in this video we will see what are the methods are there, and now as of now I'm going to explain you the two methods. Okay, there are around 5 to 7 methods are there for the valuation of human resource, but right now in this video I'm going to explain here around 2 methods.
not around 2 methods, only 2 methods I'm going to explain you. So we'll see that. So 2 methods ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ see valuation of human resource. So for the valuation of human resource, first method I am taking, that is historical cost approach. Okay, historical cost, historical is nothing but what? So previous, so historical ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಳೇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರೊಮೆಟ್, ಫ್ಲೆಂಬೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ experts have been given this method, this approach in the year 1967. 1967 ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, see what this method says here. See, according to this approach, the actual cost incurred on recruiting, selecting, training and developing. See, words ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಾಗ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇವಂದು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಫುಲ್ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋಗತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲರಿ ಮೇಡಮ್ಮ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್, according to this approach, the actual cost incurred on recruiting, selecting, training and developing. So recruiting is nothing but what? So before selecting any employee, so first the company has to think about the ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದಾವೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಯೂಮೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ best candidates among various candidates of various people. Okay, so the recruiting process. Next is what? Selecting. So selection process next happens. recruitment ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂಥ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೊಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಬ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ that is to be done. Next is what? Developing human resource. So after training here, then that person will be working. So okay, so as he goes on gaining the experience, his knowledge will also improve. knowledge ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ are capitalized and treated them as the value of human assets. You're getting? So according to this approach, so total whatever the cost company incurs on hiring one person, hiring ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನನ್ನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಚಲೋ ಅನ್ಸೋರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಖರ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. So capitalized is to be capitalized. This amount is to be taken to the balance sheet and treated them as the value of human asset. And this is the cost, or this is the value for human asset. That means what? For hiring such people, we are incurring this much of cost. ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ
ಆ ಪರ್ಸನನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇ ಕಾಯಂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ human resources. So this is just like assets. So fixed assets ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಷಿನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೆಗಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬಾಳ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ P&L ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ hiring the employees in the company, that is to be capitalized and part is to be charged the P&L account. ಸೊ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10,000 ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ರೂಮಿಟ್, ಫ್ಲೆಂಬ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಲ್, ಸೊ ಇವರು ಈ ಥರ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, see what are the advantages of this approach. This method of valuation of human resources is simple and easy to work out. Yes, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು P&L ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ರೀ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಏನು ನಾವು ಕೆಲಸ ತೊಗೋತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವೆ. What are the disadvantages here? See, it is very difficult to estimate correctly the number of years over which the capitalized expenditure is to be amortized. See, amortized is nothing but what? Just like a depreciation. But depreciation ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is specially tangible assets. Tangible means the assets which we can see and touch. But amortization, it is to be charged on the intangible assets. Intangible assets are nothing but what? So which we can't able to see and touch. Okay, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಮುಟ್ಬೋದಲ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ರೀ, 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, then writing of such expenditure for only 1 or 2 3 years will become difficult. So in that condition, it is very difficult for estimating. So that employee will work with the company for how many years. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಅದ ರೀ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪ್ನೀಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೊ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ, ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Another disadvantage is what? According to this method, the value of human assets goes on decreasing year after year due to amortization of assets. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ,
the asset value, that is human asset values, goes on ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. ರಿಯಾಲಿಟಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೊರಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗದ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏರ್ತದೆ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ದು ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. See, next one, another approach. So first approach, this is not so suitable and ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು, ರಿಪ್ಲೇಸ್, ಚೇಂಜ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ರೆನ್ಸಿಸ್ ಲೆಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಿಕ್ ಜಿ ಫ್ಲೆಂಬೋಲ್ಟ್ಸ್. ಆಗಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಇದೊಂಥರ ಹೊಸದು ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಟ್ ದೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನಿತ್ತು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ರೀ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, here in other words, human resources of an organization to be valued on the basis of what could cost the firm if the existing human resources are required to be replaced with equivalent talents and experience. So ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ನಾಗ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ of the firm that if the existing human resource ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅವರೆಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನ ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನಂದ್ರೆ 15-16 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋಣಂತ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟ್ರೂ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಬೇರೆದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಪರ್ಸನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗನಾಗ ಇಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್, ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ the total cost that the organization has to incur in case the existing human resources are to be created to replace with others of the equivalent proficiency and skills, knowledge with the organization. Okay, so this is about the replacement cost approach. So replacement cost ಏನು ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ, if the existing employees is to be changed with the new employees who are having the equivalent talents, experience, skills, knowledge. Equivalent is nothing but what? Same talent, skills ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳಬಹುದು
ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. So what are the advantages if company follow this approach? It is claimed that this method incorporates the current value of human resource. Yes, for the important thing is what ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ P&Lಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತಾರಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ it has come closer to suitable method of valuation of human assets. So it is somehow good method for the valuation of human assets. ಇದು ಚಲೋ ಮೆಥಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. Disadvantage, this method differs from the conventional accounting practice where the valuation of the asset is on the basis of historical cost. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು, ಹೌದೇ ರೀ. ಈಗ 2011 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ 2011 ಎಂಡಿಗೆ ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, 2012ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇನು ಮೆಷನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನೇ. 2013 ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೆಥಡ್ ಮೇ ಡಿಫರ್. ಮೆಥಡ್ ಡಿಫರ್ ಆಗೋಲ್ಯಾಕ ರೀ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ may differ from man to man because the determination of replacement cost is affected by the subjective consideration of such man. This is very, very true. See, even though the people are having the equivalent talents, efforts, skills, but their mentality, their behavior, that is also to be considered. Yes, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಸನು ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ ಏನು ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಕೂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅವ್ನ ಜಾಗದಾಗ. ಅಂತಿದ್ದ ಅವ್ನ ಜಾಗನ ಬಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ. ಅವ ಬಿ ಏನಿದಾನೆ ರೀ, ಕೆಟ್ಟ ಲೇಝಿ ಫೆಲೋ ಅದಾನೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲೇಝಿ ಗಾಯ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. So that's why company has to take care about these all aspects. Okay, so this is about 2 methods. First one is historical cost approach, second one is replacement cost approach. So I hope you are getting. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವಲ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ try to understand this, and if you're having any doubts, so please ask me. Okay, fine.